धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए। अज दी इबादत दे लई अपने सिरां नूं झुकाइए और अपनी जिंदगी नूं, अपने रूह समझाण नूं खुदाबंद दे कदमां दे विच लैके आइए, तां जो पवित्र आत्मा साडे सारे दी मदद कर सके। अज दी इबादत दे लई सब अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना दी हालत दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करदे हां इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जो साडी जिंदगी च बख्शिया। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु जी। बहुत सारे लोग अज का दिन देख ही नहीं पाए प्रभु, पर तुहाडी वड्डी किरपा दी बदौलत तुसीं सानूं जिंदा रखिया मेरे प्रभु, संभाल के रखिया, तंदुरुस्त रखिया और ये नवां साल साडे सारे दी जिंदगी दे विच बख्शिया मेरे प्रभु। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु, तुहाडे नाम नूं मुबारक आखदे हां, तुहाडे नाम दा आदर करदे हां मेरे परमेश्वर पिता जी। तुसीं साडी जुबान नूं छूया और शुद्ध कीता, तुसीं साडी जिंदगी नूं छूया और शुद्ध कीता, तुसीं साडीआं अखां नूं छूया और शुद्ध कीता मेरे प्रभु जी। पवित्र बाइबल नूं जद असीं पढ़दे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इदां ही दर्ज है, लिखिया गया आ, ठोस सबूत आ कि कोड़ी नूं जद तुसीं छूया प्रभु वो शुद्ध हो गया मेरे प्रभु, चंगा हो गया मेरे प्रभु जी। और असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे खुदा बाप। अज साडी जिंदगियां नूं भी छू लवो, साडे रूह समझां नूं छू लवो, साडे खुदाबंदा अखां नूं छू लवो, साडे कन्नां नूं, साडे रूह समझां नूं छू लवो और शुद्ध कर दिओ मेरे प्रभु। अपने जिहे बना लो, अपने वर्गा बना लो मेरे प्रभु जी। अज असीं आराधना के द्वारा जद बरकत पाई, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु। जद असीं वचन के द्वारा खुदाबंद अपनी जिंदगियां नूं तराशना चाहुंदे हां, खुदाबंद सानूं अच्छी समझ दिओ मेरे प्रभु, अच्छा ज्ञान दिओ खुदाबंद, अच्छी बुद्ध दिओ प्रभु, अच्छे कन दिओ, अच्छा दिल दिओ जमा करन दे लई, कन दिओ सुनन दे लई मेरे परमेश्वर पिता जी। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। बाइबल ते ही कहंदा आ, तुसीं आख दित्ता कि मैं तुहाडी आशीष नूं चुराउण वाले नूं झिड़कांगा। यीशु मसीह होण दिओ मेरे प्रभु, जो साडीआं जिंदगियां दे आत्मक जिंदगियां दे बरखिलाफ है मेरे प्रभु, तुसीं उहनूं डांटो, वैरी नूं डांटो, झिड़को खुदाबंद, उहनूं साडीआं जिंदगियां तो, साडे परिवारां तो दूर करो प्रभु, और अपने बच्चों नूं सुख शांति दा जीवन बख्शो, आत्मक तरक्की दा जीवन बख्शो, पवित्रताई वाला जीवन बख्शो खुदाबंद जी। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, प्रार्थना विनती करदे हां कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच मदद करे खुदाबंद जी। असीं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे, तुहाडा नाम मुबारक होवे सारियां गल्लां दे विच, तुहाडे ही नाम नूं आदर दिंदे और चाहुंदे हां पवित्र आत्मा अगवाई करे। शुक्रगुजार खुदाबंद अज दे दिन दे लई, अज दे समय दे लई धन्नवाद दे नाल प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानूं सारिआं नूं शांति मिले। खुदाबंद नूं प्यार करन वाले लोगां नूं, खुदाबंद दे पुੱਤਰ ਧੀਆਂ नूं, खुदाबंद दे बच्चिआं नूं, बजुर्गां नूं, सबना नूं यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम दे विच शांति मिले। और तुसीं हां ते आमीन दे नाल ग्रहण कर सकदे हां। पवित्र बाइबल तां इदां कहंदा आ कि जद तुसीं एक दूसरे नूं मिलो तो ਉਹਨੂੰ शांति दिओ, अगर वो इस योग हैगा आ ਤੇ ਉਹਨੂੰ खुदाबंद दी शांति प्राप्त होएगी, अगर योग नहीं आ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ शांति ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आ जाएगी। मैं विश्वास करदा कि तुसीं योग आ, तुसीं इस काबिल आ, परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ अपने पुੱਤਰ ਧੀਆਂ बनाया और तुसीं बन के विखाया आ, और तुसीं इस काबिल आ कि खुदाबंद दी शांति ਨੂੰ तुसीं प्राप्त कर सको। और यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ अजीब सच्ची शांति दे नाल भरे, अपनी तसल्ली दे नाल भरे, अपने जोर दे नाल, अपने जोश दे नाल, अपनी अग दे नाल भरे, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ इस धरती ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੋ, अपनी आत्मक जिंदगी ਦੀ राखी कर सको और खुदाबंद दी नज़रां ਦੇ ਵਿੱਚ मकबूल ठहर सको, और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ महिमा ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल कर सके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ गवाह बना सके, और ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ खुदाबंद ਦੇ अजीब असंभव ਕੰਮ हो सकਣ। खुदाबंद ਤੁਹਾਨੂੰ इस ब्लैसिंग्स दे नाल ब्लैस करे और परमेश्वर तुहानूं आशीष और बरकत देवे। खुदाबंद दा धन्नवाद है अज दे दिन दे लई जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्श दिता है, और शुक्रगुजार हां कि अज 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इबादत कर रहे हैं खुदाबंद दी, और खुदाबंद ने तुहाडी मेरी जिंदगी च बख्शिया। बहुत सारे लोग ये दिन समा देख नहीं पाए, पर खुदा ने तुहानूं ते मैनूं जिंदा रखिया, संभाल के रखिया आ, और परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। और मैं अज तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा हां, सिखना चाहुंदा, सिखाना चाहुंदा हां। पवित्र आत्मा अगवाई करदा है तुहाडी और मेरी, और जो 2022 साल आ मैं परमेश्वर दा दास होण दे नाते तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर आशीष और बरकत नूं बोलदा हां, क्योंकि ये बहुत ब्लैसिंग्स वाला साल आ। इहदे विच तुसीं अपने आप नूं प्रिपेयर करना आ खुदाबंद दी रज़ा दे विच रहण दे लई, खुदाबंद दे वचन दे विच रहण दे लई।
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਣਾ ਆ। ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਓਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੰਡ ਭੋਗਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬੁਰਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਹਵਾ ਆ, ਠੰਡ ਆ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ,
ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਫਿਰੌਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਡੋਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਮੌਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਣ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ
खुदाबंद दे वचन दे विच बने रहोगे तो दिन चंगे भी आ जाने, हालात चंगे भी आ जाने। हालेलूया। और उन्होंने हालातों के विच तुहानूं कुछ बोलण की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता जब तू परमेश्वर के सामने जावे, उपदेशक कहता तो तेरे बोल घट ही होण, शब्द तेरे घट होण। हालेलूया। ज़्यादा बोलण की सानूं जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता तुहाडे मंगण तो पहला मैं जानदा तुहानूं किन्हां अवस्था की जरूरत आ। तो जो दुख के समय के विच असीं हुंदे आ कि परमेश्वर नूं पता नहीं कि उहदे बच्चे दुखी आ, उहदे बच्चे पैसे की तंगी दे विच आ, उहदे बच्चे करजे दे विच, उहदे बच्चे बीमार, उहनूं पता नहीं है। बस वो एक इस तरह की सिचुएशन दे विचों सानूं लंघाउणा चाहुंदा है परमेश्वर कि असीं उस समय की बोलदे हां। असीं उदों परमेश्वर की हुकूमतां दा या परमेश्वर ने जो साडी जिंदगी दे विच लैके आंदा या जिहदे विचों खुदावन ने सानूं लंघाउणा आ कि परमेश्वर का जो प्लान आ कि असीं उस प्लान का हिस्सा बनते हैं या असीं उहदे ओपोजिट खड़ जांदे हां। गल समझण की कोशिश करना। हुण मैं तुहानूं वचन के टाइटल वल लैके आना चाहुंदा हां। बोलो आमीन। हालेलूया। कि असी परमेश्वर ने जो प्लान रचिया सानू अमीर करन दे लई, परमेश्वर ने जो सानू साडी जिंदगी च प्लान रचिया है सानू ब्लैस करन दे लई, साडी स्वर्ग की तैयारी कराउण दे लई, सानू पवित्र बनाउण दे लई, कि असी उस प्लान का हिस्सा बनदे हां या असी उहदे ओपोजिट खड़ जांदे हां। इस गल दे उपर गौर करन की जरूरत आ, इस गल दे उपर ध्यान देण की जरूरत है। और अज दा इंसान खुदाबंद दे प्लान का हिस्सा होने की बजाय वो उन्हां हालातां दे लई कुड़कुड़ाउणा शुरू कर दिंदा, उन्हां हालातां दे विच बुड़बुड़ाउणा शुरू कर दिंदा और परमेश्वर के इंतजाम का सामना करदा। परमेश्वर ने बहुत इंतजाम कीते हुंदे आ, बड़ा प्लान बनाया हुंदा आ कि आ सिचुएशन इदां घुम के तुहाडी वरखलाफत दे विच आके और तुसीं उहदे विच जिੱਤ प्राप्त करनी आ ते सिचुएशन फिर तो चेंज हो जानी आ, माड़ी रहनी नहीं है, सिचुएशन चंगी आ जानी है। बस तुहाडा जिहड़ा बोलबाला आ यह तुहाडा रिजल्ट हो जाएगा फिर। हालेलूया। इस गल के उपर ध्यान देने की जरूरत है कि असीं उन्हां हालातां दे विच जिहड़ा चुप रहीए और खुदावन नूं धन्नवाद दी भेंट चढ़ाते रहीए, क्योंकि खुदावन ने जो कीता आ वो साडी भलाई दे लई कीता आ। क्योंकि खुदावन चाहुंदा है, खुदावन नूं चंगा लगदा कि असीं दुखां दे विचों लंघीए और परमेश्वर नूं मुबारक आखीए, असीं दुखां चों लंघीए और परमेश्वर नूं धन्नवाद की भेंट चढ़ाइए और लोगों के अगे गवाह बणीए कि परमेश्वर सानू बल दिंदा दुखां च रहण दे लई नहीं, दुखां दे विचों लंघण दे लई। हालेलूया। कि इस टाइम पीरियड दे विच इह प्लान आ परमेश्वर दा। मोजिस नूं सीधा ही किते जाके रिजल्ट नहीं मिल गया, उन्होंने बड़े दुखां दे विचों लंघना पिया, उन्होंने बड़े तानियां दे विचों लंघना पिया। दाऊद दा भी इसी रीति दे नाल सीगा, किन्ने दुखां दे विचों लंघना पिया, अपना बचाव करना पिया उन्होंने। जदों शाऊल उहदी वरखलाफत दे विच हो गया, किन्ना उन्होंने अपना बचाव करना पिया। वो दुख ही सीगा, वो प्लान सीगा परमेश्वर दा। जे इदां ना हुंदा ते अगे फिर तरक्की ना मिलदी। हालेलूया। अगर इदां ना हुंदा ते परमेश्वर मूँह दर मूँह मोसेस दे नाल गल ना कर पांदा। ये चीज़ां जिंदगी का हिस्सा आ। दुखां दे विचों लंघना, लंघ के ही सुखां नूं प्राप्त करना, ये जिंदगी का नियम नियम आ। पर असी लोग घबरा जाने, असी लोग डर जाने, असी लोग कमजोर पै जाने। पर तुहानूं इन्ना नहीं पता उस तो अगे ही तुहाडी बरकत है, उस तो अगे ही तुहाडा फाइनांस की ब्लैसिंग्स आ, उस तो अगे ही तुहाडे हालातां दे विच बदलाव आ। असी उन्हां हालातां दे विच बने रहना जो प्लान परमेश्वर ने तुहाडी मेरी जिंदगी दे विच रखिया होया। हालेलूया। बाइबल कहता वो तुहाडे लई हमेशा चंगियां सोचां सोचदा है। चंगी सोच की आ? ये नहीं है भी तुसीं सुखां च रहो और परमेश्वर नूं भुलदे जाओ और बाद विच नरक दे विच चले जाओ। परमेश्वर दी ये सोच नहीं है। परमेश्वर दी चंगी सोच यह है कि तुसीं चाहे थोड़े दुखां दे विच रहो, चाहे तकलीफां दे विच रहो, पर परमेश्वर नूं पाउंदे रहो, परमेश्वर नूं याद करदे रहो और अंत स्वर्ग दे विच जाओ। बोलो आमीन। हालेलूया। बाइबल कहता जे मसीह दे काम करने आ, मसीह दे राह दे उपर चलना है तो तुहानूं दुखां दा सामना करना पैना, दुखां दे विचों लंघना पैना। पौलुस नूं किते घट दुखां दा सामना करना पिया, पतरस नूं घट दुखां दा सामना करना पिया। तुसीं अगर खुदावंद दे दासां दीयां जिंदगियां दे बारे सोचो, ये पतरस दी अगर गल करदे आ, पौलुस दी अगर गल करदे आ, ये उही पतरस आ जिहदे द्वारा अजीब असंभे काम होए, गैर लोगां तक खुदावंद दा कलाम पहुंचिया, बमार चंगे होए, दुष्ट आत्मा दे नाल जकड़े आजाद होए और किन्ने अहुदेदार बंदे कन्वर्ट होए, चेंज होए, यीशु मसीह दे विच आए, यीशु मसीह नूं अपना उद्धार करता उन्होंने स्वीकार किया। पतरस द्वारा गैर लोगों तक भी कलाम पहुंचिया, गैर जातियां तक पवित्र आत्मा उतरिया। ये काहदे लई उतरिया? ये किद्दां इन्हां दी जिंदगी दे हिस्सा बन गया? परमेश्वर दा प्लान की सीगा? उन्हां नूं दुखां दे विचों भी लंघाया। पौलुस कहंदा मैं फाकियां च भी रहा, नंगे भी रहा, ठंड च भी रहा, समुंदर च भी रहा, भुखा भी रहा। कहंदा ये चीज़ां उहदा हिस्सा है। असीं पढ़ लैंदे आ बट इहनूं अगर तुसीं फील करो, ये परमेश्वर दा प्लान सीगा। हालेलूया। परमेश्वर दे प्लान दे असीं हिस्सा बनना
ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜੋ ਓਮੀਕਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਰੀਅੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਨਾਲ ਦਾ ਬਲੈਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲੌਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2022 ਜਾਂ 2023 ਜਾਂ 22 ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਬੜ ਖੱਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਜੌਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੌਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਆ, ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ।
ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਯਰੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੁਆਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਕੱਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਾਮ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਣਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਿਲਾਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇ। ਬਲਾਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬਲਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਖਬਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਨਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਬਲਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਘੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾਕ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਦੁਆ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਆਓ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਲਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਭਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਠਹਿਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਲਾਮ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਨਿਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਨਿਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਜੋ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਭੇਤ ਆ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਨੀਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਾਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁੱਲਿਆ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਗ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਜਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਗ ਆ, ਖਾਸ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਖਲਾਫਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਗਿਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਿਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਲਾਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ, ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ, ਗਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਗਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਗਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ
ਅਤੇ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ। ਉਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ। ਔਰ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਉਹੀ ਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਗਦੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗਦੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਗਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਅਨੋਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਾਮ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਗਈ। ਗਦੀ ਖੜੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਵਾਰ, ਪਰ ਗਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਦੀ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਡ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਸਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲੈਸਡ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਘਨ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਆ ਦੂਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਗਦੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਠਾਈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਗਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਗਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਲਾਲਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਭਚਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਨੋਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਧੀ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਾਮ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਂ, ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਧੀ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗਧੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ 3 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਬਿਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। ਗਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਗਧੀ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਗਧੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਆ? ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਤਰਿਆ ਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਉਲਟੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਹੋਵੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਉਲਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉਲਟਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਥੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਨਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਣਦਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆ, ਗਦੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੁੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਪਰ ਨੀਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ। ਤਦ ਬਿਲਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੀ ਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਨਮ ਦਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਲਾ 2022 ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। 2022 ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਹੈ ਇਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ
19 20 21 ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2022 ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ? ਬੋਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਤੱਦਲ ਮੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਧੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਭਚਾਰ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਧੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਧੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਟਡ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬੈਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਿਕਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। 2022 ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ 2021 ਚ, 2020 ਚ, 2019 ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਈਅਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਈਅਰ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਲੈ ਲਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆਤਮਕ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, 2022 ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, 2022 ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਲਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ। ਸਵੇਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਆ, 1 ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੋਈ PM, ਕੋਈ CM, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਵਰਖਲਾਫਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। 2022 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ, ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਮੇ गॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ।